दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। स्टूडियोज एंड वाले सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं कि बेशक पिछले 3 दिनों में खालिस्तान की मूवमेंट नूं बहुत वड्डा उभार मिलिया है, पर कुछ हल्कियां विच इन्हां डिवेलपमेंट्स ते फिकर का इजहार जिहड़ा है वो भी किया जा रहा है। और इन्हां हल्कियां अनुसार RSS वालों जिहड़े सिख विरोधी लहर खड़ी करके 2024 दियां पार्लीमेंट चोणां दियां जितन जिहड़ी मुहिम है वह भी खड़ी की जा सकती है। सो इस बारे आपां गलबात करन दे नाल नाल जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो भी इंटरटेन करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनण लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, क्योंकि पिछले 2-3 दिन तो खबरां जां घटनाक्रम नाल जुड़ियां ही बहुत सारियां खबरां ने कैनेडा दे, इसलिए अजे असीं इस दे दूसरे इफैक्ट की होणगे विदन इंडियन बॉडी पॉलिटिक, उन्हां दे सियासी सीन ते सिख लीडरशिप पंजाब च किवें किस किस्म दी बोली बोलेगी और इस नूं जिहड़ियां सो कॉल्ड दूसरियां इन्हां दियां नैशनलिस्ट पार्टियां ने, वो कांग्रेस होए, आम आदमी होए जां रीजनल पार्टीज़ होण, वो इस सारे ते बहुत सारिਆਂ ने तो हाल दी घड़ी बड़ा सबड्यूड जाई लाइन रखी हुई है। उन्हां दे ईवन मैं जिहड़े यूट्यूबर भी देखदा, जिवें रवीश कुमार NDTV चो गया अज, उस दे ते टॉक सी नैरेटिव ज़्यादा है, लेकिन जदों हरदीप निज्जर नूं एड्रैस किया उन्हें ते आतंकी लफज उन्हें इस्तेमाल किया। इस तरह असीं देखते हैं कि भी अल्टीमेटली वो देख रहे हैं भी ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये डिस्कशनस हो रही ने कि जी की नैक्सट जी 5-6 बिलियन डॉलर की ट्रेड है कैनेडा और इंडिया वो किवें प्रभावित होएगी, लॉन्ग टर्म की होएगा, कि अमरीका जां दूजा उहदा किन्ना प्रभाव कबूलेगा, कि भारत का स्टैटस जिहड़ा किवें प्रभावित होएगा। पर अजे तक जिहड़े सिख हलकियां दे विच कोई इस किस्म की गंभीर गुफ्तगू सानू देखण जां सुनन च नहीं आई कि भी ये जे सानू ये नज़र आंदा है कि भी एक स्टैप ने इन्हां इस रोग स्टेट का अगली चेहरा सामने लै आंदा है, सानू हुलार दिता है। तो ये साडा दुश्मन जिहड़ा कि साम दाम दंड भेद दे चारों हथियार ये जानदा है डैक्सटैरिटी नाल इस्तेमाल, वो की करेगा। एक पासे एक तबके तो ऑलरेडी उन्होंने सिखां दे खिलाफ हेट दा जिहड़ा वो शुरुआत की हुई है और उहदे च जाके किते ना किते ये लाइन लैणगे जी देखो सारे सिख खालिस्तानी नहीं ने, जिहड़े कुछ ने वो ने उन्हां दियां दुकानां ने अपनियां जां मेजोरिटी सिख ने। ईवन इत्थों तक भी एक कह रहा है कह जी जिहड़ा जिवें हुण एक कामरेड उज्जवल दोसांझ प्रीमियर भी सी ब्रिटिश कोलंबिया का, वो कह रहा जी जे इन्ना ही है इन्हों कनेडा च इन्हों सैस्कैचुआन ਜਾਂ दूसरे पासे एक मिनी खालिस्तान कनेडा जी दे दे जस्टिन ट्रूडो। सो रिडिक्यूल कर रहे हैं, उन्होंने ये लगता है कि भी वो जिहड़े ने इस तरह करके उन्होंने जिहड़ा है वो छुटियाण की कोशिश है। लेकिन मेरा जिहड़ा फिक्र है और असी इस उत्ते आने वाले दिनों च होर भी डिटेल च गलबात करांगे कि 2024 दियां इलैक्शनस, इस कोई शक नहीं है कि 2014 दियां पहलियां इलैक्शनस RSS ने मोदी नूं हिंदू हिरदे सम्राट बना के 2002 जिहड़ी उन्हें मुसलमानों की नस्लकुशी की गुजरात दे विच उस दे उत्ते उस कैंपेन नूं चलाया और वो मेजोरिटी एब्सोलूट मेजोरिटी अपने बलबूते दे उत्ते आया। 2019 तो चोणां तो पहला मोदी का ग्राफ बहुत बुरी तरह थल्ले डिग्या होया सी और ये सारे जिन्ने भी उन्हां दे वो पोल हुंदे ने सर्वे और दूजे उहदी डिफीट दिखा रहे सी। और इन्हां ने किवें पुलवामा जिहड़ा करवाया, जिहड़ा सतपाल मलिक हुण खुद ही बयान कर रहा कि मैं जे पुछना चाहया तो मैनू अजीत डोवल जिहड़ा मेरा क्लास फेलो रहा है उन्हें कहा जी बंद मलिक साहब बंद आवाज़ बंद रखो, मोदी ने भी मैनू कहा। फिर उहदी आड़ दे विच बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा और उन्होंने फिर वेचिया उन्होंने और 2019 जिहड़ियां ओपोजिशन पार्टियां सी उन्हां दे कोल भी कोई आर्गूमेंट नहीं रहा कि भी अदर दैन कि भी वो वेव जिहड़ी है वो 300 तो ज़्यादा सीटां पार्लीमेंट च मोदी ने लईआं। हुण 2024 सिर ते खड़ा है, 7-8 महीने ने हालां राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी च करना है। नू हरियाणे दे विच इन्हां ने एक्सपैरीमेंट किया, वो बहुती गल चली नहीं। G20 दे थल्ले विश्व गुरु बन गया सी, वो अजे भांडे टिंडे भी नहीं सी सांभे कि वो G20 दे जिहड़े मुल्क ने अमरीका, कैनेडा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और UK जिहड़ा है
ਉਹ 5i ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੇਟਡ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਈਵਨ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਕਤੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਲਟੀ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਈਵਨ ਐਂਟਾਈ ਵੈਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦਿਖਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਚੂੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਬਿਮਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਟਫਨੈਸ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ मोदी जी ने कनाडा की आंख में आंख डाल के बात की, उन्होंने बाइडन की भी 5i की भी परवाह नहीं की थी कि मोदी है तो मुमकिन है। सो इस गल नूं भी सानू जिहड़ा इस वल ध्यान देना होएगा कि सानू, और मैं ऑलरेडी अज 1-2 वीरां दे नाल इह गल भी हुई कि साडियां सियासी धिरां नूं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वांग बाहर जां दूजे कल्ले कल्ले दा काम नहीं है। बेशक जिन्हें भी काम किया ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਯੂਫੋਰੀਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਵਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ TV 84 ਉਸਮੀ ਰੇਡੀਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘਾਟ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਝੁਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੀਡ ਏ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਦੇ ਲੂਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ 1947। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜ਼ੁਬੇਰ ਯਾਕੂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬੇਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 10 ਵਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 26 ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ करारा जवाब दिया पन्नू सर ने एंकर को, इसलिए इंडियन मीडिया खौफ ज़्यादा हो गया। सो इसी तरह मैसेज आएगा साढ़े को। हाँ जी, मैसेज फिर इस तरह कोई नहीं अपना को। अच्छा एक मिनट, मिस्टर फवाद जी कहते हैं कि दिस करंट टाइम इज़ थो फॉर पंजाबीज एंड कश्मीरीज बट वी विल नेवर गिव अप। खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। हाँ नहीं, इस ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਬਿਦ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫॉर ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਓਨਲੀ ਏ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੌਇਸ ਕੈਨ ਐਕੋ ਥਰੂ generations leaving a legacy of change and intelligent ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ that terrorist Indian state can go to any extreme to defame Sikhs. It can again kill its own people. ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਫਿਰ ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੈਠਾ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਟਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਬਿੱਠੇ ਦੀ ਵੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ। ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਲ TV 84 ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਕੱਟੋ 8 ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਇਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੋਨੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਕੀ ਇੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਖਲਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਾਰੇ ਝੱਗ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਵਸਾਈ ਸਟੇਟ ਪੱਖੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਡਰਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਭਾਰਿਆ, ਭਾਰਤ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2024 ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੂਥਿੰਗ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvreform.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TVRE4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।